ابو الحسن ندوی PTM لیاؤٹ اور اسی طریقے سے حضرت مولانا عبدالمجید صاحب زیائی دامت برکاتہم ہمارے درمیان میں تشریف لے کر آئے. میں دل کی امیر گہرائیوں سے اہلاً سہلاً مرحبا کہہ کر میں استقبال کرتا ہوں. اور اسی طریقے سے آج کے ہمارے اس اجلاس کے دولہا جنہوں نے نازلہ قرآن کریم کو مکمل کیا اور ان حضرات مہمانان خصوصی کے ذریعے سے انشاءاللہ ان کو سند بھی دی جائے گی, قیمتی انعامات سے ان بچوں کی حوصلہ افزائی بھی کی جائے گی. وہ تمام طلبہ بھی قطار میں کھڑے یہاں پہ ڈیش پہ تشریف لائیں گے. انشاءاللہ پھولوں کے ہاروں کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر استقبال ہوگا. اللہ کی ذات سے امید ہے کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی جنت کے وہ حسین منازل اللہ ان کو نصیب کرے گا. اور جنت جیسی عظیم نعمت اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کریم کے سیکھنے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ان طلباء کو نوازے گا. انشاءاللہ زکریا مسعود سلمہ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ ختم قرآن کے عنوان پر اپنی نظم پیش فرمائیں. اللہ وبرکاتہ. اللہ کے رحمت کے اللہ کے رحمت کے انوار چمکتے ہیں. اللہ کے رحمت کے انوار چمکتے ہیں. اللہ کے رحمت کے اللہ کے رحمت کے اللہ کے رحمت کے انوار چمکتے ہیں. قرآن کے پاروں میں قرآن کے پاروں میں سرکار چمکتے ہیں. قرآن کے پاروں میں سرکار چمکتے ہیں. ہر دل میں مسرت کا طوفان مچلتا ہے. ہر دل میں مسرت کا طوفان مچلتا ہے. جب مسجد نبوی کے جب مسجد نبوی کے مینار چمکتے ہیں. جب مسجد نبوی کے مینار چمکتے ہیں. اللہ کے رحمت کے انوار چمکتے ہیں. سرکار دو عالم کی سرکار دو عالم کی ادنا سے ادا دیکھو. سرکار دو عالم کی ادنا سے ادا دیکھو. ہاتھوں میں عمر لے کر ہاتھوں میں عمر لے کر تلوار چمکتے ہیں. ہاتھوں میں عمر لے کر تلوار چمکتے ہیں. اللہ کے رحمت کے انوار چمکتے ہیں. اللہ کے رحمت کے
چمکتے قرآن کے پاروں میں سرکار چمکتے ہیں، قرآن کے پاروں میں سرکار چمکتے ہیں، سرکار چمکتے ہیں۔ حاضرین اکرام، مدرسے تعلیم قرآن کی ایک کامیابی ہے جو اتنی خاموشی کے ساتھ پورے سال اس محلے کے بچوں کو بنانے میں، سنوارنے میں، انہیں بنانے میں، قرآن کریم سے انہیں آراستہ اور پیراستہ کرنے میں اتنی خاموشی کے ساتھ لگے رہے کہ آج کا دن ان کی یہ خاموشی شور بچا رہی ہے، پھولوں سے ان کا استقبال کیا جا رہا ہے، رئیس کو پھولوں کے ہار پہنا کر ان کو بٹھایا جا رہا ہے۔ یہ تو دنیا کا اعزاز ہے۔ ذرا تصور کیجیے اس وقت کا جب حشر کا میدان ہوگا، اللہ رب العزت اپنا اسٹیج سجائیں گے، قرآن کی نسبت سے جڑے رہنے کی بنیاد پر اللہ ان صاحب قرآنوں کے ساتھ کیا اعزاز کریں گے۔ اللہ کرے کہ وہ یقین ہمارے دل میں آ جائے، اس تصور کے ساتھ ہم دنیا میں جیتے ہوئے اپنے بچوں کی قرآنی ماحول میں تعلیم تربیت کا ایسا چسکا ہمیں لگ جائے کہ دنیا کی تعلیم پھیکی پڑ جائے، قرآن کے ہم شوقین بن جائیں، اپنے بچوں کو قرآن سے لگاؤ پیدا کرا دے۔ یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کرے کہ ایسی ہی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حاضرین اکرام، طلباء عزیز کا ایک مختصر سا پروگرام انشاءاللہ پیش ہوگا، اس کے بعد مہمانان اعزام کے قیمتی نصیحتوں سے ہم تمام مستفید ہوں گے، اور پھر طلباء عزیز کو ان کے درمیان میں اسناد اور قیمتی انعامات کے ذریعے سے ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ اب میں سب سے پہلے طالب علم عزیزم محمد حسین ابن نور اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجى، صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب القدر صدر محفل، علماء و مشائخ، اساتذہ اکرام، سامعین وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لفظ کرنے کا موقع ملا ہے اس کا موضوع ہے عظمت مصطفیٰ۔ سامعین وقار، جس چیز میں خدائے لم یزل کی خدائی ہے، اس چیز میں محمد مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے۔ سارا قرآن شان و عظمت مصطفیٰ کا اظہار ہے۔ عظمت مصطفیٰ تب بھی تھی جب لوح نہ تھا قلم، نہ عرب نہ تھا عجم، نہ جنت تھی نہ جہنم، نہ آتش نہ تھا گلزار، نہ زمین تھی نہ زمان، نہ چنی تھی نہ چنا، پہلے خدا تھا پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سارا قرآن شان و عظمت مصطفیٰ کا اظہار ہے۔ میرے آقا کے مبارک چہرے سے پتا تھا، وہ دعا کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی۔ میرے آقا کی زلف عنبر ہی کھلے، واللیل اذا سجا کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی۔ میرے آقا کے مبارک سینے کی بات ہے، الم نشرح لک صدرک کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی۔ میرے آقا کے مبارک منہ سے بات نکلی، وما ینطق عن الہویٰ کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی۔ میرے آقا نے کنکریاں پھینکے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی۔ میرے آقا سیر کو نکلے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی۔ میرے آقا رب کے حضور پہنچے، فقال قاب قوسین او ادنیٰ کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی۔ میرے آقا کی اطاعت کی باتیں، انا اعطیناک الکوثر کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی۔ میرے آقا کی رحمت کی باتیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی۔ میرے آقا کی نبوت کی باتیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم
باتیں وَلِجَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نور کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی میرے آقا کی افواج کی باتیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ رَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی میرے آقا کی تعظیم کی باتیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی میرے آقا کے ادب کی باتیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی میرے آقا کی عبادت کی باتیں یا ایھا المزمل قم الليل الا قليلا کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی میرے آقا کی شفقت کی باتیں قد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی میرے آقا کے اندر و تجلیات کی باتیں وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی میرے آقا کے دست اقدس پر بیٹھ کی باتیں انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی میرے آقا کی شہد کی باتیں لا اقسم بہذا البلد کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی میرے آقا کی ذکر بلندی کی باتیں ورفعنا لک ذکرک کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی میرے آقا پر درود و سلام پڑھنے کی باتیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی کس نام سے شروع کروں سارے قرآن میں اللہ اپنے محبوب کی عظمتیں بیان فرماتا ہے کہیں فرماتا ہے یا ایھا المزمل کہیں فرماتا ہے یا ایھا المدثر کہیں فرماتا ہے یاسین کہیں فرماتا ہے طٰہٰ ان الفاظ کے ساتھ پکار کر فرما دیا یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے ارے سرور انبیاء کی تو کیا ہی شان ہے کہیں میرے آقا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر دعوت پر جائے ایک چھوٹی سی ہڈیا سے 1000 صحابہ کھانا کھا لیتے ہیں میرے آقا حضرت ابو ہریرہ کے ایک دودھ کے پیالے کو 70 صحابہ کو پلا لیتے ہیں میرے آقا کیا صحابہ کو پیاس لگے تو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیتے ہیں میرے آقا بادل جن پر سایہ کرتے ہیں رکعت جن کو جھک کر سلام کرتے ہیں قرآن جن کے سینے میں اترتا ہے میرے نبی خاتم النبیین ہے میرے نبی کا نام عرش پر فرش پر جنت کے درختوں پر اور محلات پر ہے میرا نبی تو وہ ہے جن پر ایمان لانے کا وعدہ اللہ نے اپنی نبیوں سے لیا ہے میرے نبی کی آنے کی خوشخبری پہلی آسمانی کتابوں میں دی گئی ہے میرے نبی سید البشر نور القمر ہے میرے پیارے دوستوں اللہ کا قرب پانے کے لیے ایسی عظمتوں والی نبی کی تعلیموں پر ہمیں عمل کرنا ہوگا اسی پر تو علماء اقبال نے فرما دیا کہ محمد سے وفا تو لے تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفا تو لے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ قلم تیرے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس دنیا کی رونق ہیں ہم سے ہی یہ دنیا جنت ہے ہم آئے ہیں ہم بہنیں ہیں ہم بیٹیاں ہیں ہم عزت ہیں کھیتوں سے کھلیانوں تک چولہے سے ملوں مشینوں تک جس رنگ میں ہمارے قدم پڑے ہر قدم کے نیچے عظمت ہے ہم اس دنیا کی رونق ہیں ہم سے ہی یہ دنیا جنت ہے ناظرین اور سامعین اکرام میں عورت اس لفظ کو یوں کہتی ہوں عین سے عالم انسانیت کی عالمدار عورت مئو سے وجود انسان کی بنیاد عورت رے سے رانا کائنات کی نشان عورت اور
तकरीबत में कभी खातून जन्नत का लिबास जन्नत से आया करता था, और आज हमारा लिबास मीशो अमेज़न से आता है। ब्यूटी पार्लर वाले करोड़पति बन गए, फाउंडेशन फिक्सर बनाने वाले कंपनियों के मालिक अरबपति बन गए। क्या यह क़यामत की निशानी नहीं है? ऊंचा दिखने के लिए वहाँ पर जाड़ा बढ़ता जाएगा। 100 में से 70 ऐसी होती है जिनके बाल खुले होते हैं। अक्सर चेहरा इतना भयानक कि छुड़े उतर जाए, चेहरे पे इतना कलर पेन कि मलकुल मौत भटक जाए। मैं लेने को हसीना को आया था, ये तो रूबी न निकली। छोड़ चुका हूँ तुम्हारी हस्ती दुनिया, छोड़ चुका हूँ तुम्हारी हस्ती दुनिया, सारी अदाकारें की बस्ती दुनिया। अगर अदाएं करना है तो खातून जन्नत की पैरवी करो, तुम खदीजा की जैसी तासीर बनो, तुम रुफैदा की तरह तालिबा बनो, तुम सफिया की तरह मैदानी जंग में खैमा को फाड़ने वाली बनो। मगर आज है अफसोस, आलम यह है कि फिल्मी अदाकारें ये अपनी अय्यर है, घर की जीनत बाजार की रौनक है। कल जिसे छू नहीं सकती थी फरिश्तों की नजर, कल जिसे छू नहीं सकती थी फरिश्तों की नजर, आज वो रौनकें बाजार में नजर आती हैं। क्या इसका जिम्मेदार मौसम है? नहीं, हमारी नई सोच इसकी जिम्मेदार है, हमारी अकल और तफक्कुर इसकी जिम्मेदार है, हमारी आदत और ख्यालात इसकी जिम्मेदार है। दीन और दीनी मजालिस की दूरी इसकी जिम्मेदार है। शर्म आती है इस वक्त जब फैशन के नाम पर मिल्लत की बेटियां शादियां और तकरीबात में डीजे पर रखती है, ढोल पर नाचती है और तमाम शौकीन इसे इज्जत समझकर तारीफ करते हैं। मैं अगर रहती हूँ अपने हयाई की मालिश करके बुराई को हद दावत देते हैं। मुश्किल थे वास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। रखा जब कदम मेरे नबी ने दुनिया में, रखा जब कदम मेरे नबी ने दुनिया में, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। हाज़रीन इकराम, इस तालिब इल्म मोहम्मद हुसैन इब्न नूरुल्लाह ने हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका और फिर अल्लाह तबारक व तआला की जो तौसीफी कलिमात कुरान करीम में नाज़िल हुए उसकी तरफ इशारा कर रहा था। अल्लाह करे कि हर मोमिन मुसलमान के दिल में अल्लाह के नबी की अज़मत आए, मोहब्बत आए,
नबी से इश्क और प्यार करने वाले हम बन जाएं, आपकी सुन्नतों पर मर मिटने वाले और आपकी शरीयत मुतहरा को अपनी जान से ज्यादा अजीज रखने वाले अल्लाह हम सबको बना दे। हाज़िरीन इकराम, आज के मेहमानान खुसूसी में जनाब डॉक्टर एचवी राजू साहब, पीसीसी मेंबर मैसूर सिटी, एक्स मोड़ा चेयरमैन मैसूर डिस्ट्रिक्ट, हमारे दरमियान में तशरीफ फरमा है। मैं आपको बता दूं, ये राजू साहब की रहनुमाई में 1,17,000 पौधे एनरोलमेंट के तौर पर यानी फिजा को महफूज बनाने के लिए, और जहां आजकल के ये हरे भरे और सब्जी उमा जो हमारा शहर मैसूर किसी जमाने में कहलाता था, आया तरक्की के नाम पर जहां दरख्तों को काटा जा रहा है, कंक्रीट के जरिए से एक सजाने की कोशिश की जा रही है। कुदरती जो सजावट है वो तो सजावट है, इसमें इंसान के लिए भी फायदा होता है। आपकी निगरानी में 1,17,000 से ज्यादा शहर मैसूर के अंदर पौधे लगवाए गए। दूसरा आपके कारनामों में से एक ये है कि शहर मैसूर के अंदर 300 से ज्यादा स्वच्छ भारत अभियान के नाम से प्रोग्राम मुनाकिद किए गए, जिसमें शहर मैसूर के 7 पर 5 वार्ड भी शामिल है। इसी तरीके से कुछ कौमों मिल्लत के लिए और अपने इस मुल्क के शहरियों के लिए करने का एक दायरा, एक जज्बा भी है। 20 से ज्यादा यतीम और गरीब बच्चों की शादियों में इन्होंने अपनी तरफ से ताउन फरमाया है। ऐसी शख्सियत डॉक्टर एचवी राजू साहब हमारे दरमियान में तशरीफ रखते हैं। मैं उनसे भी अदबन गुजारिश करता हूँ कि इस मौके पर अपने ख्यालात का भी आप इजहार फरमा दें। ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ಬಂಧುಗಳೇ, ಕಳೆದ 3 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಗುರುಗಳವರು ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯರಿಗೆ ಕುರಾನನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಲಿಸುವಂತವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಂತ ಆಹ್ವಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು। ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳುವುದೇನಂತಂದ್ರೆ ಮಾನವನ ಪ್ರೀತಿ, ತ್ಯಾಗ, ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ದಾನ, ಸಮಬಾಳುವೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ। ಅದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಯುವಕರು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಲಿತು ಎಷ್ಟೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇರಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಕೂದಲು ಕೂಡ, ಒಂದು ಹುಲ್ಲು ಕೂಡ ಅಲ್ಗಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂತ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಹಳ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಮಳೆ ಹುಯ್ದೇ ಹೋದ್ರೆ ಬದುಕೋ ಮಳೆ ಹುಯಿಸಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ಯುವ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಹಿರಿಯರು ಸದಾಕಾಲದ ಜಾಗೃತಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಈ ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರಾತ್ರಿ ಬಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸುಗಮವಾಗಿ ಮಲಗಿ ಎದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಷ್ಟಪಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅಂದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುರಾನ್ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತ 2 ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದೇನಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಹಣವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ತಗೋಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯನ ಸಂಘರ್ಷ ಆಗೇ ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಕಾಯಕವನ್ನ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನೂ ಕೆಡಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನ ನಿಷಿದ್ಧ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಇಟ್ಟು ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಾಹು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಳ್ಳೆ ಜೀವನ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಡ್ರಗ್ಸ್ಗಳು ಅನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಧರ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಸುಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಚಟಗಳಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಕುಟುಂಬದ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಂತೋಷನೇ ಹಾಳಾಗೋಗುತ್ತೆ, ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲವರು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಬದುಕಾಗಲ್ಲ. ಇಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೈನಂದಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೋ ದುಡ್ಡಿನ ಆಸೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಯುವಕರುಗಳು ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡೀತಿದೆ. ಅವ್ರ ಬದುಕುವಂತೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಗ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಬದುಕನ್ನ ಅದು ವಿನಾಶದ ಅಂಚಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ತಪ್ಪು, ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕು ಕೆಲವೇ ದಿವಸ ಭಗವಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಆಚೆಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಮೋಹಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಚಟಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುವಕರನ್ನ ನಮ್ಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುವಕರನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲರಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನು ಗುರುಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರುಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಫೋನ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಎದುರುಗಡೆ ಮಗು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಫೋನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರ ಅವ್ರು ತಿಳಿಸದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾಳೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಇದೆಯೋ ಎಷ್ಟು ಕೂಡ ನೋಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ, ಆ ವಯಸ್ಸಿನ ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಸನ್ನದನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪೋಷಕರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಗೆಷ್ಟೇ ಒತ್ತಡ ಇರ್ಲಿ, ನಮ್ಗೇನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖಾಂತರ ಅದ್ರ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾನಸಿಕ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಫೋನ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಈಚೆ ತೊಡಕಾಗಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟು ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಹಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಊಟ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಫೋನ್ ಬಿಡಿಸಿದ್ದ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಪುರಾಣಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ನೋವಾಗುವುದೇನಂದ್ರೆ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಒದ್ದಾಡಿ ಚಿನ್ನಿಕೋಲ್ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡ್ದು ಇಷ್ಟು ಗಟ್ಮುಟ್ಟಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಂಗೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲಿದ್ದಂತ ವಾತಾವರಣ ನಾಳೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರಯೋಗ ಏನು, ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತ ಹೆಜ್ಜೆಗಳೇನು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಏನು, ಅವ್ರು ನಡಿಬೇಕಾದ ದಾರಿನೇ ಸರಿ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಾವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವ ಬದಲು ಈ ಹಿಂದಿನ ಈ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ ರೀತಿ ಧರ್ಮವನ್ನ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಸೌಜನ್ಯದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಂದ ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ನಡೆಸುವಂತವರಾಗ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸುವಂತ ಯುವಕರಾಗ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋದ್ರ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲೇನೋ ಆ ರೀತಿ ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ ಅವರೂ ಸರಿ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ತರಬಹುದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಿಂದ ಬದುಕಿದಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಮಾನದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಅನುಮಾನ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನು ಯಾರು ನಂಬದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದಂತಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೂಡ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಕುಡಿಯೋಕ್ ಹಣ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಾಯಿ ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಿಂದ್ರು ಹೊಡೆದಾಕ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆ ಹೋಗಿ ಹೊಡೆದಾಕ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಯಾರು ಮಾಡಿದವರು? ನಾವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ನೀವು ಯಾರು ಒಬ್ಬಿಟ್ರು, ಆ ಒಬ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಮಾಜ ಅಲ್ಲ, ಆ ಒಬ್ಬಿಟ್ಟು ತಪ್ಪನ್ನು ತಿನ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಮಾಜದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು ನಮ್ಮನೆ ಹುಡುಗನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಪ್ಪ, ಇನ್ ಮುಂದೆ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹುಡುಗರು ಏನ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:15 ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಪುನಃ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಸಿ ಆ ಧರ್ಮ ಕಡೆ ಧರ್ಮದ ಬೋಧನೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಕಳಿಸಿ ಪುನಃ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ದಾರಿ ತಪ್ಪಾದ ಮಕ್ಕಳು ಸದುಪಯೋಗ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸುವಂತ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಲಿಯುವ ವಯಸ್ಸು. ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ವಯಸ್ಸದು. ಆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕಲ್ಸಂತ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊತಾರೆ. ಅರ್ಧ ವಯಸ್ಸು ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಲ್ಸಿದ್ರೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಲೇ ಹಣದ ಮೇಲೆ ವಾಲ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹಣ ಕಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಈಚೆ ಕುಯ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಮೋಹ ಇರಲ್ಲ. ಅವರು ಸಮಾಜ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋರಾಗ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಡಿತದಿಂದ ಹಿರಿಯರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವನ್ನ ಕೊಂಡೊಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ
ಒಳ್ಳೆಯ ಸುಂದರ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟೋಣ. ಈ ಭಾರತದ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಯುವ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ತೋರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕರೆದು ನಾಲ್ಕು ಮಾತಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ನೀಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. उनकी शारदोशी के जरिए गुरुदोशी की वजह से उनकी कीमत लगाई की जा रही है। उन्होंने बहुत सारी बातों को हमारे सामने पेश किया है। इंसानियत के लिए, शहर के लिए, यहाँ के बाशिंदों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। उनके लिए आप तमाम की ताउन की जरूरत है। उनके साथ में आने वाले जनाब नागराज साहब, उनकी भी शायद और की मुझको जरूरत है न किसी रहबर की तलाश। की मुझको जरूरत है न किसी रहबर की तलाश। जज्बे शौक ही मंजिल का पता देता है। हाजिरीन इकराम, तलबे अजीजी का शौक, माँ बाप की तवज्जो, हज़रात असातिज़े इकराम की मेहनत का नतीजा है कि आप इन तलबे अजीज को नाज़िल कुरान करीम, इन हज़रात उलमा इकराम की खिदमत में सुना करके नाज़िल कुरान करीम मुकम्मल किया। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। अल्लाह तबारक व तआला इन तलबा को इस कुरान करीम के साथ मौत तक वाबस्ता के रहने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। सारी जिंदगी सुबह और शाम तिलावत करते रहने की तौफीक अता फरमाए। माँ बाप से मैं गुजारिश करूंगा कि नाज़िल कुरान करीम यहाँ पे मुकम्मल हो गया, सनद मिल गई, आपकी जिम्मेदारी खत्म होगी, ये तसव्वुर न करें, बल्कि आज से आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। आप अपने घरों के अंदर सुबह और शाम बच्चों को कुरान करीम की तिलावत का एहतमाम कराना अब आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। अल्लाह हमें की तौफीक अता फरमाए। मैं तलबा अजीज के नाम लेता हूँ और उनके वालिद का भी नाम लेता हूँ। यहाँ पे हाजिर हो तो लोग साथ में आ जाए, उनको भी एजाज मिलेगा और फिर तलबा अजीज की हौसला अफजाई भी होगी। फततहिया मोहम्मद और उमैर इब्न सफदर हुसैन। सफदर हुसैन, यहाँ तुम्हारा जिम्मे है, आओ जल्दी। मोहम्मद उमैर इब्न सफदर हुसैन। दूसरे तालिब मंजर पाशा इब्न अफसर पाशा। बच्चों के इमाम में कुरान करीम के पेटा पराशरा और सनद और साथ में एक वाद तस्बीह बच्चों की हौसला अफजाई के लिए सब दिए जा रहे हैं। हमारा तमाम हज़रात को दुनिया में भी इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए, आखिरत में भी इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। मंजर पाशा इब्न अफसर पाशा। इसके बाद फरहान अहमद इब्न इत्तिहाद अहमद अल्लाह। उसके बाद मोहम्मद शुएब इब्न मोहम्मद फारूक तैयार रहे। मोहम्मद इब्राहिम इब्न अब्दुल रहमान। मोहम्मद नवाज इब्न मोहम्मद आजम। मोहम्मद नवाज इब्न मोहम्मद मुईद। मोहम्मद नवाज इब्न मोहम्मद मुईद।
मोहम्मद फैजान इब्न मोहम्मद जाकिर, मोहम्मद इब्राहिम इब्न दादा पीर, जाकिर भाई जल्दी जल्दी आ सैयद रिफान इब्न सैयद इस्माइल, बेटा इधर देखो बेटा। हाँ सर्टिफिकेट दिखाओ जी जी बेटा आज। हाँ 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 बेटा इधर देखो बेटा, इधर बेटा वालिद साहब इधर देखिए, इधर इधर सर। हाँ यहाँ पे जी और कुछ है जी। आशिक अली इब्न अब्दुल कादिर, रुकिए सर रुकिए। आशिक अली इब्न अब्दुल कादिर, मोहम्मद अब्दुल रहमान इब्न समीउल्लाह, इधर इधर घूमिए थोड़ा, वहां पे रुकिए 1 मिनट। जी जी आ जाइए। नोमान शरीफ इब्न नबीद पटना, बेटा सर्टिफिकेट इधर घुमाओ। हाँ शरीफ भाई रफीक साहब सर 1 मिनट सर। मोहम्मद तलहा इब्न अब्दुल अजीज, हाँ आ जाओ। नोमान शरीफ आ जाओ रफीक साहब उनके वालिद चाहिए, जल्दी जाओ सर। सर्टिफिकेट हाँ सर रुको सर रुको। मोहम्मद रिहान इब्न फैयाज, सैयद फैजान इब्न सैयद हुसैन, सर थोड़ा हाँ आ जाइए। जिशान अहमद इब्न इकबाल अहमद, इधर इधर मोहम्मद आमिर इब्न मुख्तार अहमद, सर मोहम्मद सालिम इब्न मोहम्मद सादिक, मोहम्मद सालिक,
رومان خان ابن جاوید خان. رابعہ انجم بنت محمد بطنوی. طالبہ زویا بنت افسر. ام صفیہ بنت جابر احمد. طالبہ امت الزینہ بنت شبیر احمد. سر اجے طالبہ آنند ماریہ بنت مجیب احمد. جی ام ایمن بنت فیاض. ام ایمن بنت فیاض. ایک منٹ. بی بی عالیہ بنت اقرار محمد. علینا ایہل بنت منیر احمد. سر یہاں پہ بولے سر, آپ آ جائیے سر. سر سر حضرت ارے بولو صاحب ان کو. سر تھوڑا ادھر گھومو سر. اچھا اچھا آ جائیے. ایسا گھومو صاحب. بیٹا چلو ادھر. بیٹا ہلو بیچ میں ہونا بھائی. بیٹا ذرا ہٹو بیٹا.
हटे जी, कितने बार बोलना सामने आओ करके। यहाँ से बैठ ले, मैं इधर पीछे से। जय भाई साहब, उधर जाओ। इसके बाद तालिब सना शेख, जय नो, हेलो। तालिबा सना शेख जिनके शफीका हूँ। सैयद अम्मार इब्न सैयद जिक्रुल्लाह। सैयद अम्मार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह, औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर किस्म की तारीफ और तौसीफ के लायक अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू की ज़ात है, जिसके कब्ज़े कुदरत में कायनात का ज़र्रा ज़र्रा है। दरूद और सलाम का तोहफा मेरी और आप सब की तरफ से, तमाम हाज़रीन की तरफ से अल्लाह ताला अपने भेजे हुए तमाम बरगुज़ीदा बरहक़ पैगंबरों की खिदमत में पहुंचा है। बिलखुसूस खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन, मुअल्लिम इंसानियत, फ़ख्रे बनी आदम हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में अल्लाह हमारे सलाम को कबूल फरमाए, हमारी मोहब्बत को कबूल फरमाए, हमारी निस्बत को कबूल फरमाए, हमारी अक़ीदत को कबूल फरमाए और इसके बदले में आपकी शफाअत हम सबको नसीब फरमाए। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की इस मुबारक सरज़मीन पर हमारे रफ़ीक़ मुकर्रम मुहिब्ब मुहतरम हज़रत मौलाना अब्दुल मजीद साहब ज़ियाई दामत बरकातुहुम और हज़रत मौलाना कलीमुर रहमान क़ासमी साहब और आपकी जो टीम है, उस टीम की दावत पर मुझे मदरसे तालीमुल कुरान के इस इल्हामी और सालाना जलसे में हाज़री की सआदत नसीब हुई।
मौलाना अब्दुल मजीद साहब ने तो कहा था कि मकतब है, मैं तो वही तस्वीर लेकर आया था जो आम मकातिब में मैं जाता हूँ, हाजिर होता हूँ, देखने का मौका मुझे मिला है और बार बार मिलता है। मेरे जहन में वही एक छोटे से मकतब की जो है शक्ल और उसका तस्वीर था। लेकिन यहाँ जब आया और मौलाना की गाड़ी से उतरा और यहाँ के एक बड़े मजमे को देखा जिसमें आशिकीन कुरान का, माँ और बहनों का, खवातीन इस्लाम का, सरपरस्तान तलबा का इतना बड़ा मजमा और उसके बाद इतना वसी जो है स्टेज, और इस स्टेज पर जो वारिसीन अंबिया हजरत उलमा उफ़ाज़ इकराम को देखा और फिर उसके बाद इसकी जब कार्रवाई शुरू हुई तिलावत कुरान से, नाते पाक से, तकारीर से और कलमात के जरिए जो इसकी कार्रवाई मैंने देखी तो मैं हैरान हो गया और मजीद साहब से पूछने लगा कि ये मकतब है या कोई जामिया है, कोई बड़ा मदरसा है जिसके अंदर छोटे छोटे मासूम बच्चे इतनी बेबाकी के साथ, इतनी जुर्रत के साथ, इतनी हिम्मत के साथ, इतने हौसले के साथ, इतनी लगन के साथ अपनी माफी जमीन को अदा कर रहे हैं। और ऐसी कीमती बातें उन्होंने बताई कि अगर इसी पर जलसे का इस्तेमाल कर दिया जाता तब भी मैं कहता कि काफी है। खासतौर से जिन बच्चों ने इमाम नबी की सीरत बयान फरमाई और इन मुकालमात के जरिए माँ बाप का जो दर्जा बताया और माशरे के अंदर पाई जाने वाली जो जहेज की लानत है जो आज तक खत्म न हो सकी, देश को खत्म करने के लिए मुख्तलिफ तंजीमें, जमातें, हमारे महल्ले के जिम्मेदार और दानिशवरान खासतौर से हजरत उलमा इस जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि माशरे की बुराइयां में हमारे माशरे से खत्म हो जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों को देखकर और सुनकर इनके असातिज़ा पर भी उन्हें रश्क आया और खासतौर पर इस तालीमुल कुरान के जो रूहे रवा हैं हजरत हाफिज अमानुल्लाह हजरत, मैं तो इनका नाम अब्दुल मजीद साहब की जो ज़बानी बहुत सुनता था, कलीमुर रहमान हजरत से भी मुलाकात हुई है और दीगर रफ़क़ा से भी हमारी मुलाकात हुई, लेकिन पहली मर्तबा हज़रत अमानुल्लाह साहब को देखने का मौका मिला और सिर्फ देखने का ही नहीं बल्कि उनकी तरफ से इस महल्ले के अंदर कुरान का जो फैज जारी है उस फैज को देखने का मौका मिला और फिर ये कहने पर मजबूर हो गया कि अमानुल्लाह हजरत ने सिर्फ जलसा नहीं रखा है बल्कि इस मजमे को देखकर ख़वातीन की इस बड़ी तादाद को, हमारे बुजुर्गों को, नौजवानों को, हाजिरीन को देखकर मुझे ऐसा लगा कि इस महल्ले में ईद का समा है। ईद जो है गोया कि मुझे लग रही, हर एक के चेहरे पर खुशी, मुस्कुराहट, दुआएं, इन बच्चों के हक में दुआएं, कितने शौक से आप सुन रहे थे इन बच्चों को और कितना आपको जो है फख्र महसूस हो रहा था कि हमारा बच्चा इस स्टेज पर इतने उलमा के दरमियान कुरान पढ़ रहा है और इतनी बड़ी तादाद आज तक मैंने मकतब में जाकर कहीं नहीं देखी जो आज मैंने देखा। इतनी बड़ी तादाद में नाज़िरा कुरान मजीद खत्म करने वाले बच्चे और उस पर सबसे बड़ी खूबी ये देखी मैंने कि जो बच्चे आखिरी सबक सुना रहे हैं हर एक की आवाज एक है, अंदाज एक है, तजवीज एक है। इससे पता चला कि हमारे अमानुल्लाह हजरत की मेहनत कितनी ज्यादा हो रही है। ये बहुत बड़ी दौलत है। मैं तो कहता हूँ कि तालीमुल कुरान इस महल्ले के लिए अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है।
इस नेमत की कदर करना, आज ये तय करके जाना, और फिर जो एजाज मैंने अमानुल्लाह हजरत का देखा, उससे भी मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरे दिल से दुआएं लगी, इसलिए कि आज अगर नाकदरी है तो हजरत उलमा की नाकदरी है, खादिमीन कुरान की नाकदरी है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने बहुत बड़ी बात लिखी, उन्होंने कहा कि अगर ये दुनिया इसके बाद भी 10,000 साल अगर कायम रहे, और आगे बढ़कर कहते हैं कि 10 लाख साल भी अगर कायम रहे, तो दो चीजें खत्म नहीं होंगी। एक उन्होंने लिखी है, एक चीज तो ये जो काफिर कौम है इनकी तब नजरिया खत्म नहीं होगी, और दूसरा उन्होंने कहा हमारी मुस्लिम कौम के अंदर अपने उलमा के ताल्लुक से जो नाकदरी है, जो बदगुमानी है, वो खत्म नहीं होगी। आज इस स्टेज से इस मुबारक इजलास के मौके पर आप सबसे कहना चाहूंगा कि आप अगर इनसे मोहब्बत करेंगे, कुरान पढ़ने और पढ़ाने वालों से, जमीन व आसमान का मालिक आपसे मोहब्बत करेंगे। एक वाक़या याद आया, छोटा सा वाक़या, वक्त भी मुख्तसर है, काफी वक्त हो चुका है। हारून रशीद का नाम आपने सुना होगा, हम सब जानते हैं। एक मरतबा हारून रशीद अपनी अहलिया के साथ ऐसे ही शाम और रात का मौका था, अपने महल के ऊपर ठंडी हवा लेने के लिए जब गए तो देखा कि अचानक एक शोर बर्पा हो गया, एक हंगामा मच गया। हारून रशीद को इस बात का अंदेशा हुआ, डर लगा कि कहीं ऐसा न हो कि कोई काफिला हमारी महल पर हमला न कर दे। उसने गुलाम को बुलाया और कहा कि जाकर तहकीक करो, कहीं कोई काफिला हमारी महल पर हमला न कर दे। तो जैसे ही वो गुलाम गया और जायजा लिया आसपास का, फिर वापस आकर हारून रशीद से कहा, अमीरुल मोमिनीन बादशाह जहां बना, हमारे इस महीने के करीब में हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैहि तशरीफ लाए, और उनके इर्द गिर्द एक बहुत बड़ा मजमा जमा है, एक जम्मे वफीर जो है उनके इर्द गिर्द जमा हो गया है। और उस मौके पर हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को छींक आई, उन्होंने उस छींक पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा, तो सारा मजमा उनकी छींक के जवाब में ये उसका शोर है। तो फौरन उनकी बीवी ने कहा कि देखो, तुम तो जो लोगों के जिस्मों पे हुकूमत कर रहे हो, ये वो अल्लाह का बंदा है जो लोगों के दिलों पर अपनी हुकूमत कायम किया। मुझे अमानुल्लाह हजरत को देखकर ये वाक़या याद आया। यहाँ पर जो कुरान की इखलास के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ जद्दोजहद कर रहे हैं, एक टीम को लेकर उनकी जो मेहनती टीम है, जिसका मुजाहरा हम सब ने किया, ये हमारे लिए मिसाल है। ये तालीमुल कुरान का मदरसा, मकातिब जितने भी मकातिब है, सबके लिए मिसाल है। आज मकातिब की इतनी ज्यादा जरूरत है। मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, आज से तकरीबन 20-25 साल पहले आपने फरमाया था, उस वक्त के हालात और आज के हालात बहुत ज्यादा फर्क है। हज़रत ने उस वक्त फरमाया था कि माजी की बनिस्बत मकातिब का इस वक्त क़ियाम, उसकी जरूरत माजी की बनिस्बत 1000 गुना बढ़ गई। देखिए, हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, ये तारीख इंसानी में नाजुक तरीन दौर है, जहां पर मादियत परस्ती, इल्तिजा, इल्हाद, बेदीनी का सैलाब उमड़ रहा है। ये वो दौर है कि जब सुबह को मोमिन रहने वाला शाम को अपने ईमान की सलामती के लिए खौफज़दा है।
वो लफ्जा है। वो लोग कहते हैं कि ये दौर टेक्नोलॉजी का दौर है, ये दौर इंटरनेट का दौर है, ये दौर सोशल मीडिया का दौर है। यकीनन टेक्नोलॉजी की तेज रफ्तार तरक्की ने और सोशल मीडिया ने जो सोशल मीडिया की जो जलवार है, जो हमले हैं, उसकी वजह से हर तरफ शुकूक और शुबहात का तूफान उमड़ रहा है। हमारी आंखों के सामने मंजर है, आज का नौजवान और आज का मासूम बच्चा एक ऐसी ज़हनी और फिक्री कश्मकश का शिकार है कि जहां पर हर तरफ शहवात और शुकूक और शुबहात उसके लिए सामने मंडरा रहे। ऐसे में ये सवाल पैदा होता है कि हमारी आने वाली नस्लों के ईमान की हिफाजत कौन करेगा? इसका जवाब और इस दर्द का डरना सिर्फ और सिर्फ ये है कि मदारिस इस्लामिया को फरोग दिया जाए और जगह जगह पर मकातिबे इस्लामिया को कायम किया जाए। ये मकतब इस्लाम का पहला किला है। इस्लाम की तारीख गवाह है, जब भी मुसलमानों पर सवाल आया, जब भी दुश्मनान इस्लाम की तरफ से, इस्लाम दुश्मन ताकतों की तरफ से ईमान पर हमला हुआ, तौहीद पर हमला हुआ, रिसालत पर हमला हुआ, नामों से रसूल पर हमला हुआ, खत्मे नबूवत पर हमला हुआ, तो यही मकातिबे दीन, यही मदारिस इस्लामिया, यही वारिसीन अंबिया, यही हजरात उलमा थे जिन्होंने उम्मत के सफीने को डूबने से बचाया है। ये मतलब मैं तो कहता हूं महज 4 बीमारी का नाम नहीं है, और ये भी कहता हूं कि चंद बच्चों के इज्तिमा का नाम नहीं, बल्कि ये इस्लाम का, ईमान का पहला किला है। ये वो इस्लामी नर्सरी है जहां पर बच्चों को तौहीद का दर्स दिया जाता है, जहां पर बच्चों के दिलों में अल्लाह की मोहब्बत कायम की जाती है, जहां पर बच्चों के दिलों में अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत बिठाई जाती है, जहां पर बच्चों को नमाज का तरीका सिखाया जाता है, जहां पर बच्चों के अखलाक को बनाया जाता है, जहां पर बच्चों की तरबियत की जाती है, जहां पर बच्चों को नमाज का मकाम बताया जाता है, जहां पर बच्चों के दिलों में दीन और ईमान की अजमत और उसकी खिदमत का जज्बा जो पैदा किया जाता है। आपने देखा छोटे छोटे बच्चों को देखो, मकतब ही वो जगह है जहां एक बच्चा अपनी जिंदगी में पहली बार अल्लाह का नाम अदब से लेना सीखता है। यही वो जगह है जहां उसे सबसे पहले ये शऊर जो मिलता है कि उसका पैदा करने वाला हकीकी खालिक और मालिक कौन है। मुख्तसर है, अपनी बात भी मुख्तसर करके इंशाअल्लाह मैं अपनी बात खत्म करूंगा। हालांकि मेरे जज्बात और एहसासात आज के इस जलसे को देखकर, यहाँ के निजाम को देखकर, यहाँ की तालीम को देखकर, यहाँ के बच्चों को सुनकर मेरे अंदर जो एहसासात और जज्बात हैं उसको मैं इस मुख्तसर वक्त में आपकी खिदमत में नहीं रख सकता हूँ। अल्लाह की बारगाह में से दुआ करता हूँ अल्लाह मेरे बस से हिफाजत फरमाए। लेकिन ये वो मकतब होता है, जैसा कि मैंने कहा कि ये ईमान का पहला किला है जहां पर बच्चा अपने खालिक को पहचानता है, मालिक को पहचानता है और जिंदगी का मकसद उसको बताया जाता है।
اس بنیاد میں اگر کمی اور کمی رہ جائے تو ایک فارسی شاعر کا شعر مجھے یاد آ رہا، وہ کہتا ہے کہ خشت اول چون ہے معمار کچھ، تا سریا نیو روت دیوار کچھ۔ ایک معمار جب پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھ دے تو اس کی پوری عمارت چاہے اس کی دیوار سریا تک پہنچ جائے وہ دیوار ٹیڑھی ہی رہتی۔ تو بڑے بڑے اسکول، بڑے بڑے کالجز، بڑی بڑی یونیورسٹیاں اس عمارت کو سیدھا نہیں کر سکتی۔ ہاں، ہمیں جو ہے یہ کالج، یہ اسکول، یہ یونیورسٹی سائنسداں کو دے سکتے ہیں، انجینئر کو دے سکتے ہیں، ڈاکٹر کو دے سکتے ہیں، اور یہ وقت کی جو ضرورت بھی ہے، تقاضا بھی ہے، لیکن یہ ایک سچا مسلمان نہیں بنا سکتے، ایک حقیقی انسان نہیں بنا سکتے۔ تو حضرت محترم، آج ان مکاتب کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ ہر محلے میں، ہر مسجد میں اس طرح کے مکاتب اگر قائم ہو جائے تو ہمارا ہر بچہ قرآن سے جڑ جائے گا، ایمان کو سیکھے گا، عقیدہ وہ صحیح کر لے گا۔ تو یہ تعلیم القرآن اس محلے کے لیے اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ آج ہم سب جانتے ہیں، ابھی جو مہمان آئے تھے غیر مسلم مہمان، جو یہاں کے جو ذمہ دار ڈی سی آفس کے آفیسر تھے، انہوں نے بھی اپنے خطاب میں بہت بہترین بات کہی کہ بچے جو بگڑ رہے ہیں، بے راہی کی طرف جا رہے ہیں، ان کے اخلاق جو خراب ہو رہے ہیں، بے حیائی جو عام ہو رہی ہے، یہ در حقیقت ان کے ہاتھوں میں جو موبائل فونز آ رہے ہیں اس کا یہ نتیجہ ہے۔ اس کے ذریعے ان بچوں کے ذہنوں میں ایسے ایسے شکوک اور شبہات ڈالے جا رہے ہیں کہ جو بڑے بڑے لوگوں کے ایمان کو بھی متزلزل کر دیں۔ ایسے وقت میں جب مغربی تہذیب نہ صرف ہماری دہلیز تک بلکہ ہمارے بیڈ رومز تک پہنچ چکی ہے، ایسے وقت میں اگر کوئی پناہ گاہ ہے تو یہ مدارس اسلامیہ ہیں، یہ مکاتب دینیہ ہیں۔ آج ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ ہم اپنے ہر بچے کو مکتب سے جوڑ دیں گے۔ اگر ان مکاتب سے اپنے بچوں کو جوڑ دیں گے تو یہ بچے ہمارے لیے دنیا میں بھی اور دنیا سے بڑھ کر آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ بنیں گے۔ اس لیے کہ اس دھرتی پر اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو ہم لوگوں کو اللہ کی طرف سے ملی ہے، ایک ایمان کی نعمت، دوسری قرآن کی نعمت۔ بتاؤ میں کیا مصطفیٰ دے گئے ہیں، بتاؤ میں کیا مصطفیٰ دے گئے ہیں، ہدایت کی صورت۔ بتاؤ میں کیا مصطفیٰ دے گئے ہیں، ہدایت کا ایک سلسلہ دے گئے ہیں۔ کلام الہی کی صورت میں ہم کو وہ ایک نسخہ کیمیا دے گئے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ اللہ کے نبی کی آخری وصیت تھی اپنی امت سے کہ دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ تمہیں تھام لے گا، تمہیں عزت عطا کرے گا، تمہیں ذلت سے بچائے گا۔ اللہ کے نبی کی اس آخری وصیت اور نصیحت پہ ہمیں عمل کرنا ہے۔ دوسرا وقت مختصر ہے، تفصیل میں نہ جاتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو نصیحت ہے اپنے بچوں کو، جس کے بارے میں حضرت علی نصر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ اگر کوئی میرے پاس آئے اور یہ کہے کہ میری تختی میں صرف ایک جملہ لکھنے کی گنجائش ہے تو میں یہ لکھ دوں گا، ما تعبدون من بعدی، جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے پوچھا تھا، اپنے بچوں کو نصیحت کی تھی کہ میں دنیا سے تو جا رہا ہوں، صرف مجھے تم یہ بتا دو کہ میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا۔ جب انہوں نے کہا اے ابا جان، آپ نے جس رب کی پہچان ہمیں کرائی ہے
जो आपका भी, हजरत इब्राहिम का भी, हजरत इसहाक का भी, इस पूरी कायनात का जो तन्हा मालिक है, उस मालिक की हम इबादत पर कायम रहेंगे। ये हर माँ बाप की जिम्मेदारी है। आज हजरत याकूब की इस नसीहत को भी हमें साथ ले जाना है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला इस इजलास को अपनी बारगाह में बेहद कबूल फरमाए। और मैं दिल की गहराइयों से हमारे दोस्त हजरत अब्दुल मजीद साहब की खिदमत में, हजरत कलीमुर रहमान साहब की खिदमत में, हमारे अल्लाह हजरत की खिदमत में, आपकी पूरी टीम की खिदमत में, और इस अहले मोहल्ला जितने भी अहलियान मोहल्ला हैं उन सब की खिदमत में, खासतौर से जो मासूम बच्चे हैं उनकी खिदमत में जो है मुबारकबाद पेश करते हुए दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस फैज को जारी फरमाए, इन बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाए, और इन बच्चों को हम सब के लिए, माँ बाप के लिए, खानदान वालों के लिए अल्लाह ताला नजात का, मग़फ़िरत का सामान फरमाए। मुझे यहाँ के जिम्मेदारों ने याद फरमाया, मैं इस लायक नहीं था, कहाँ मैं और कहाँ ये दिखाते कोई, नसीब सुबह तेरी मेहरबानी, यहाँ पर थोड़ा बदल कर कहना चाहता हूँ, नसीब मजीद तेरी मेहरबानी, नसीब कलीम तेरी मेहरबानी, और नसीब अमान तेरी मेहरबानी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सबसे पहले थर्ड पोजीशन जो 1 2 3 4 5 मॉडल्स हैं यहाँ पर, तो मुझे जो थर्ड पोजीशन पर जो अच्छी नजर आई, ये जो काबा और मदीने का जो मॉडल है जिसमें तवाफ करते हुए कॉन्सेप्ट भी दिखाया गया है, और सबसे बढ़कर ये छतरी जो मदीने की है उसको भी यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। तो थर्ड नंबर मिला किसका है, क्या नाम है? ज़ीशान अहमद इसके बनाने वाले हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, और बेहतरीन इंजीनियर बनाए हैं, और दीनी और इस्लामी आर्किटेक्चर में खूब तरक्की अता फरमाए। ज़ीशान ही बनाया है। और दूसरा जो मुझे ये 5 में से जो सेकेंड पोजीशन के लिए जो मुझे समझ में आया, वो हज का एक कॉन्सेप्ट है, पूरा हज, सफा मरवा और ज़मज़म और जमरात वगैरह जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पेश करने की कोशिश की गई है। ये किसका है? 7 शरीफ है, और इस मॉडल्स के लिए दूसरे नंबर के इनाम हासिल करें। और पहले पोजीशन जिस मॉडल को लोगों को समझ में आया उसमें एक म्यूजिक भी है और एक कॉन्सेप्ट है, उसका एक मिराकल ऑफ लव, अल्लाह की जो मौजूदात जो कुरान के अंदर जिसके तस्वीर है वाक़ियत है उसको बेहतरीन अंदाज में एक कहानी में उसको दर्शाया गया। बहुत सारी चीजों को उसके अंदर बहुत अच्छा बना रहा है। अब्दुल रहमान के पहले एक कॉन्सेप्ट है, उसके बैकग्राउंड सारी चीजें बहुत अच्छा बना है, तो इस एतबार से उसको इनाम अव्वल किया जा रहा है। सबको मिलने के लिए हमारा आपने क्या
वाली जनाब हमारे साहब ने इस इजलास के लिए उनके तावन को कबूल फरमाए, अल्लाह उनकी कबूल तरक्की नसीब फरमाए, उनको आदाब दे दे जिस किस्म से आज के इस इजलास की कामयाबी के लिए तावन फरमाए, अल्लाह हमें को उनका बेहतरीन मदद फरमाए। और हमारे दूसरे हमारे उन्होंने से बहुत सारा ताउन किया है, बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब माशाल्लाह इस जलसे में हिस्सा लिए हैं, एक एक का नाम लेना मुश्किल है। मैं सबके लिए दुआ करता हूँ और सबका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमारे इस इतने बड़े इजलास में हमारी मदद की, हमारा ताउन किया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत अता फरमाए, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे ताउन करने वालों में दुआओं की गुजारिश की गई है, अल्लाह ताला तमाम की परेशानियां दूर फरमाए। खुसूसन नाली जनाब हारिस साहब, अल्लाह ताला उनके बच्चों को सेहत अता फरमाए, दीन और दुनिया में माला माल फरमाए, उनके घर वालों को अल्लाह ताला सेहत आफियत तंदुरुस्ती नसीब फरमाए। वालिदैन जिनके बच्चों का प्रोग्राम नहीं हुआ और कैसे वो चाहते हैं लेकिन मजबूरी इजलास की उसको भी समझे, और इसी की वजह से हम ये तस्वीर यहाँ से लेकर उठे कि इस बार जो जलसा हो आइंदा बार इससे भी अच्छा होगा, और आइंदा बार आज इस साल 30 बच्चों ने नाजरा कुरान खत्म किया, आइंदा इसका दुगना और 6 गुना ज्यादा बच्चे यहाँ पर कुरान पढ़ेंगे, खत्म करेंगे, इसकी फिक्र करें। हर जलसे की कामयाबी यही है कि जलसे के बाद हमारे अंदर ये बेजारी पैदा हो, हमारे अंदर जज्बा पैदा हो रहा है, तो समझे कि जलसा कामयाब है। जलसे से अगर कोई किसी की मायूसी लेके जाए तो फिर जलसे की नाकामी हो जाएगी। इसलिए आप तमाम से मैं दरखास्त करता हूँ कि जज्बा लेकर जो पैगाम यहाँ से दिया गया, श्रेष्ठ दिया गया, इसके लिए एक जलसा बनाना बहुत बड़ा काम होता है, इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत होती है, उसकी हम कदर करें और उनके पीछे मेहनत करने वालों को के हक में दुआएं करें, तो उनके लिए बेहतरीन दुगना दुनिया में अता फरमाए और आखिरत में भी अता फरमाए, और मजलिस तालीम कुरान और उससे मुंसलिक तमाम असातिज़ा किराम को खूब खैर अता फरमाए।